بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ بحیرہ جنوبی چین کے مصنوعی جزیروں پر چین نے بمبار طیارے اتار کر جزیروں کو آباد کر دیا۔ چین نے دیوار چین کی طرز پر ساؤتھ چائنا سی میں بڑی تعمیرات کا آغاز کر دیا۔ چین کی امریکہ کے بعد ملائیشیا کے ساتھ بھی کشیدگی میں اضافہ۔ چین نے ملائیشین جہازوں کو بحیرہ جنوبی چین میں تیل کی تلاش سے روک دیا۔ چین کی جانب سے سپریلٹی جزائر میں موجود مزید نیوکلیئر ویپن زون بنانے کے لیے بھرائی کا کام شروع۔ امریکہ کی چین کو بڑی وارننگ۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، بھارت اور برطانیہ امریکہ کے ساتھ مل کر چین کے خلاف بڑی کارروائی کے لیے تیار۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ خطے پر چینی دعوے کو غیر قانونی قرار دینے کے باوجود امریکہ چین کے خلاف کس حد تک جانے کو تیار ہے۔ ناظرین اکرام، کرونا وائرس، امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ، ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کا نیا قانون اور بہت سے معاشی چیلنجز سمیت 2020 کا سال چین کے لیے کافی مشکل رہا ہے۔ اور اب حالیہ مہینوں میں بحیرہ جنوبی چین کا معاملہ امریکہ کے ساتھ ایک اور بڑی کشیدگی کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پہلی مرتبہ بحیرہ جنوبی چین پر چین کے دعوے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ دفاعی امور کے ماہر الیگزینڈر نیسلے چین کی جانب سے خطے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے منصوبوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بحیرہ جنوبی چین برسوں سے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے جزیروں اور خزانوں پر کئی ممالک اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ علاقہ ایک اہم بحری گزرگاہ ہے۔ حالیہ برسوں میں چین اپنے اس دعوے پر زور دیتا رہا ہے کہ اس علاقے پر اس کے دعوے صدیوں پرانے ہیں، اور اپنے اس موقف کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس علاقے میں اپنی فوج کی تعداد تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ امریکہ کی بحر الکاہل کمانڈ کے سابق سربراہ ایڈمرل ہیری ہیرس نے ایک مرتبہ اسے ریت کی ایک عظیم دیوار کہا تھا، جس کی وجہ سے سمندر میں چینی علاقے کے گرد ایک حفاظتی حصار اور ساز و سامان کی ترسیل کا نیٹ ورک بن رہا ہے۔ یہی کام زمین پر صدیوں پہلے دیوار چین نے کیا تھا۔ تاہم جہاں ایک طرف چین اور امریکہ نے بحیرہ جنوبی چین کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف چبھتے ہوئے بیانات دیے ہیں، وہیں مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو دونوں اپنے اختلافات کے باوجود ایک حد سے آگے نہیں بڑھے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مسائل کے باوجود امریکہ نے ان ممالک کا ساتھ نہیں دیا جن کے چین کے ساتھ سرحدی تنازعات ہیں۔ امریکہ نے چین سے صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے بحری جہازوں کو علاقے میں آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہونی چاہیے۔ کئی مغربی رہنما امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس موقف سے بظاہر قائل نظر آئے کہ اپنے جابرانہ رویے کو مزید تقویت دینے کے لیے چین کرونا وائرس کی وبا کو استعمال کر رہا ہے، اور انہی معاملات پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کا اثر بحیرہ جنوبی چین میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس سال اپریل میں چینی کوسٹ گارڈ کے ایک جہاز نے ویتنام کے ماہی گیروں کی کشتی کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ پیراسیل جزائر کے قریب ہوا، جن کی ملکیت پر دونوں ممالک دعوے دار ہیں۔ اس کے بعد بورنیو کے ساحل کے پاس ملائیشیا کے تیل کی تلاش کے ایک منصوبے میں چین کی جانب سے رخنہ ڈالا گیا۔ اس واقعے میں سمندری سروے کرنے والا ایک چینی بحری جہاز شامل تھا، جسے چینی نیوی اور کوسٹ گارڈ کی مدد حاصل تھی۔ اس کے رد عمل میں امریکی نیوی کا ایک ایمفیس اسالٹ جہاز اور ایک آسٹریلین جنگی جہاز قریبی علاقے میں تعینات کر دیا گیا۔ کشیدگی بڑھتی گئی اور امریکہ کے دو جدید جنگی جہاز یو ایس ایس بنکر ہل اور یو ایس ایس بیری کو پیراسیل اور سپریلٹی جزائر کے پاس تعینات کیا گیا۔ حال ہی میں پیراسیل جزائر کے قریب سمندر میں چین نے اپنی جنگی مشقوں کے لیے ایک وسیع علاقے کو بند کر دیا تھا۔ امریکی جواب غصے سے بھرپور تھا، جس میں کہا گیا کہ یہ تنازعات مزید نہ بڑھانے کے چینی وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس دوران امریکہ نے مشترکہ آپریشن کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بحری بیڑے علاقے میں تعینات کر دیے۔ اس کے علاوہ امریکی ایئر فورس نے ایک B-52 بمبار طیارہ بھی بھیج دیا۔ چین کے سرکاری میڈیا کا رد عمل ترک توقع کے مطابق انتہائی غصے والا تھا۔
बहरा जनूबी चीन में अमेरिकी नेवी की बढ़ती हुई मौजूदगी से दोनों मुतहारिब ताकतों के दरमियान किसी झड़प और तेजी से कशीदगी में इजाफे का खतरा बढ़ चुका है। चीन अपने बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक दबाव में मुसलसल इजाफा कर रहा है और इसी तनाजुर में सूरत हाल ख़ास तौर पर ख़तरनाक दिखाई देती है। नाज़रीन कराम, हाल ही में इंडिया के साथ सरहदी तनाज़ा में ताकत का सख्त इस्तेमाल और हांगकांग में कौमी सलामती के कानून के नफाज ने अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन चैलेंजेस के जवाब में चीन कितने ज़ब्त का मुजाहरा करेगा। चीन इस इलाके को अपनी समंदरी हुदूद का एक अहम हिस्सा समझता है, जो न सिर्फ हायनान जजीरों में कायम उसके जौहरी हथियारों के लिए अहम है, बल्कि उसके बेल्ट एंड रोड नामी तिजारती मंसूबे के लिए एक राहदारी है। ये समंदरी इलाका चीन के ग्रेटर बे एरिया तिजारती मंसूबे के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखता है। चीन ने हांगकांग को भी इस मंसूबे में शामिल कर लिया है। बहरा जनूबी चीन को बसाने के चीनी मंसूबे का आगाज 2012 में हुआ था, जब सांशा शहर को एक काउंटी से बढ़ाकर प्रीफेक्चर या सब डिवीजन का दर्जा दिया गया था। हुकूमत ने वहाँ के रिहायशी माहीगीरों की एक छोटी सी बिरादरी को जदीद शहरी सहूलियात फराहम की, एक प्राइमरी स्कूल, बैंक और हस्पताल कायम किया और मोबाइल फ़ोन की सहूलियात फराहम की। अब वहाँ सियाह तयशुदा औकात में बाकायदगी से आते हैं। इस मंसूबे का दूसरा मरहला इस साल अप्रैल में शुरू किया गया, जब चीन ने वहां काउंटी की सतह के 2 मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कायम किए, जो सांशा शहर के तहत काम करते हैं। इसके अलावा वहां सांशा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स गवर्नमेंट भी बना दी गई है, जो सुपरैलिटी जजायर पर चीनी दावों के मुताबिक काम कर रही है। चीन की जानिब से सुपरैटली जजायर में भराई का काम शुरू होने के 6 साल बाद सैटेलाइट और फिजा से होने वाले निगरानी से दुनिया में मैरी टाइम इंजीनियरिंग और फौजी तामीरात के इंतहाई ज़बरदस्त कारनामों में से एक के बारे में अंदाज़ा होता है। मट्टी की भराई से तख्लीक किए जाने वाले इन जजायर में फौजी सहूलियात के अलावा, जिनमें 3000 मीटर तवील रनवेज, नेवल बर्थ्स, हैंगर्स, गोला बारूद के बंकर्स, मिसाइलों के गोदाम और रेडार साइट्स शामिल हैं। तस्वीर में सफाई से बनाए गए रिहायशी ब्लॉक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जिनकी छतों पर नीले टाइल्स लगे हुए हैं, अस्पताल और यहाँ तक के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी देखे जा सकते हैं। ये जजीरे अब वाज़े तौर पर हरे भरे हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ मौजूद सौबी रीफ पर अब एक फार्म कायम किया जा चुका है, जिसमें 6 एकड़ जमीन पर फल और सब्जियां लगाई गई हैं। पौधों की पॉलिनेशन के लिए शहद की मक्खियां चीन से दरामद की गई हैं। वहां सूअरों का रेवड़, मुर्गियां और मछलियों का तालाब भी मौजूद है। इस दौरान 2019 में मिसचीफ रीफ पर चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज ने समुद्री उलूम का एक तहकीकी सेंटर भी कायम किया है। चीन के बड़े माहिरीन आबी उलूम ने ऐलान किया है कि फेरी क्रॉस पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आइंदा 15 बरसों में ये जजीरा पानी में खुद कफील हो जाएगा। इस जजीरे के रिहायशी पहले ही 5G की सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें ताज़ा फल और सब्जियां भी मुयस्सर हैं। फिजा से ली जाने वाली तस्वीर में सोबी और मिसचीफ रीफ की साहिली झीलों में बड़े पैमाने पर माहीगीरों की कश्तियां नजर आती हैं। शायद जल्द ही माहीगीरों के खानदान मुस्तकिल तौर पर इन जजायर पर मुंतकिल हो जाएं। चीन के जानिब से बहरा जनूबी चीन में अपना तसल्लुत कायम करने का सबसे बड़ा अलामती सबूत एक पत्थर से जाहिर होता है, जिसे चीन से लाया गया है। अप्रैल 2018 में 200 टन इंतहाई कदीम पत्थर स्प्रेटली जजायर में कायम फौजी अड्डों पर नस्ब किए गए। उन्हें चीन के इलाके ताइशान की कानों से निकाल कर लाया गया था। इससे बनाई गई यादगार चीन के सदर शी जिनपिंग के उस ख्वाब के मुताबिक थी कि कौम एक नए सिरे से ताज़ा दम होकर खड़ी हो। ताइशान नामी पहाड़ चीन के सबसे मुकद्दस पहाड़ों में से एक है। ये चीनी तहजीब के हज़ारों बरस के तसलसल की अलामत है।
नाज़रीन इकराम, ये सब जाहिर करता है कि चीन इस समंदरी इलाके में अपना तसल्लुत कायम करने के दूसरे मरहले में पहुंच चुका है, यानी इस इंतहाई अहम दिफाई गुजरगाह को इस हद तक चीन का हिस्सा बना लेना कि जिसकी वापसी मुमकिन न रहे। बहरा जनूबी चीन में अमेरिका की हालिया मशकों का मकसद अपना ये अज़म जाहिर करना था कि वह अपनी नेवी के लिए आज़ाद समंदर और बैनुल अक़वामी पानियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी बहरिया की मशकों के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के इस बयान से कि खिते पर चीनी दावे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हैं, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका किस हद तक जाने के लिए तैयार है। माइक पोम्पियो कम अज़ कम ये तो चाहेंगे कि चीन को सफारती सतह पर तनहा करने के लिए अहम ममालिक का इत्तेहाद बनाया जाए। अमेरिका चीन के नए डिस्ट्रिक्ट सांशा को तेजी से मलबे में तब्दील कर सकता है, लेकिन इसका मतलब खुली जंग होगा जो दोनों ममालिक फिलहाल नहीं चाहते।